Good morning, all of you. I welcome you for our second lecture, Entrepreneurship Development. Yesterday and last lecture, we just generally discussed related to the entrepreneurship development. Who will want to become that difference between that businessman and entrepreneur, like this. So today we will discuss related to the our first chapter and syllabus. My screen is visible. Anyone reply me? Just hello. Yes, Hello. sir. Oh. So yesterday, we just generally discussed about our syllabus. This entrepreneurship development. This our subject code is ME 4152. This is the course code, and this our subject ED. The short form of this subject is ED. This ED subject is having end semester exam 70 marks, uh, and ISC 30 marks, and internal assessment. These are the for 25 marks. This is the internal term work. Already this pandemic situation is still going on, so it may be your exam will be online in this semester also. So what are the course objectives? What is the course objective? These are the course objectives are there. There are 6 course objectives. That first, during this course, students is expect to learn uh, that following thing, that to familiarize with the entrepreneurship and identify the suitable business opportunity. Why this subject is added in your syllabus? Because uh, after successfully completion of your course, final year engineering, uh, government has expect from the students and those who are completing engineering and other branch that other graduations also. गव्हर्नमेंटला काय पाहिजे तर मॅक्सिमम उद्योजक क्रिएट झाले पाहिजे. So government has provide many of the schemes like as that subsidies for that startup purpose. Startup means ज्यांनी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे सुरुवातीपासून, न्यूली एंटरप्रेनर आहेत, नवीन इंडस्ट्री स्टार्ट करतात, काही जण बिझनेस स्टार्ट करतात. I have already discussed, we have already discussed related to the business difference between a businessman and entrepreneur. काही जण बिझनेस स्टार्ट करतात, काही जण इंडस्ट्री स्टार्ट करतात. या दोन्हींना पण काय तर फुल मला near about 35% for a female candidate, 35%, and for male candidate, there is a 25% subsidies for your startup. जे काही तुम्हाला स्टार्टअप करायचं, त्या स्टार्टअपला
तुम्हाला 25% मिनिमम 25% सबसिडी तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जाते. गव्हर्नमेंटचं टार्गेट आहे की मॅक्सिमम एंटरप्रेन्योर क्रिएट झाले पाहिजे. ड्यू टू धिस मॅक्सिमम एंटरप्रेन्योर क्रिएट झाल्यामुळे काय होतं तर एम्प्लॉयबिलिटी वाढली. एम्प्लॉयमेंट काय होते तर जनरेट होते. जो एरिया ज्या एरियामध्ये तुम्ही बिझनेस किंवा इंडस्ट्री स्टार्ट केली त्या एरियामधले नियर अबाउट एखादी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जरी असली तरी कमीत कमी नियर अबाउट 15 to 20% एम्प्लॉईला काय होतं तर तिथं काम करायला लागतं. मिनिमम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मायक्रो लेवल इंडस्ट्री can create the near about 15 to 20 employees. मग ह्या गोष्टी आता आपण गव्हर्नमेंटला ब्लेम करतो की गव्हर्नमेंट हॅज नॉट म्हणजे अनएम्प्लॉयबिलिटी भरपूर झाली असले आपण हे करतो ब्लेम करतो गव्हर्नमेंटला की गव्हर्नमेंट काय तुम्हाला एम्प्लॉयबिलिटीच्या कुठल्या स्कीम दिलेल्या नाहीत किंवा हे नाहीत कोणी स्टार्ट केलेलं नाही. गव्हर्नमेंटला आपण प्रत्येक वेळी ब्लेम करतो. बट गव्हर्नमेंट बाय डिफॉल्ट ह्या गोष्टी तुम्हाला प्रोव्हाइड करत असतं पण त्यामधून तुम्ही काहीतरी म्हणजे उद्योजक क्रिएट झालेलं नसतं. सो अवेअरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस टाईप ऑफ सब्जेक्ट दॅट ऑन्टरप्रिनरशिप डेव्हलपमेंट अँड अदर हे काय केलं तर तुमच्या सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलं. सो थोडासा अवेअरनेस तुम्हाला क्रिएट होऊन तुम्ही पण एंटरप्रेन्योर बनू शकता. सो दिस सब्जेक्ट इज ॲडेड ड्यू टू दिस रिझन. Then this first objective is that to familiarize with the entrepreneurship and identify the suitable business opportunities. Already we discussed that entrepreneur, it means to undertake the entrepreneur म्हणजे काय तर जो बिझनेस स्टार्ट करतो तो एखादी इंडस्ट्री स्टार्ट करतो. इंडस्ट्री स्टार्ट करणं म्हणजे काय simple, it is not a simple thing because suppose you want to start one of gear manufacturing industry, then it has some risks are there. एखादी आता इंडस्ट्री स्टार्ट करतोय तर त्या पहिली काय तर रिस्क आहे. कुठली रिस्क आहे तर यू आर इन्व्हेस्टेड नियर अबाउट 50 to 70 लाख रुपये पैसे इन्व्हेस्ट केले. देन सेकंड मार्केट अपॉर्च्युनिटीज. मार्केटमध्ये तुम्हाला तुम्ही जो इंडस्ट्री स्टार्ट केली त्या इंडस्ट्रीचे कस्टमर्स किंवा वेंडर्स यांच्याकडून तुम्हाला रिटर्न्स किती भेटतं काय भेटतं ह्या सगळ्या गोष्टी काय तर रिस्क आहे. हा रिस्क जो घेऊन इंडस्ट्री स्टार्ट करतो तो काय असतो तर एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय whatever the activities are doing in that particular industry. एखादी स्मॉल स्केल युनिट असेल किंवा एखादी इंडस्ट्री असेल एखादं स्मॉल शॉप असेल तर त्या शॉपमध्ये जी ऍक्टिव्हिटी कंटिन्यू प्रोसेसमध्ये असते. म्हणजे आता काय एखादं स्मॉल वेल्डिंगचं वर्कशॉप जरी कन्सिडर केलं तर ते वेल्डिंगचं वर्कशॉप जेव्हा काहीतरी त्याच्यावरती प्रोसेस एखादी रॉड वगैरे काय किंवा स्टील वर्क वगैरे जर असतं त्याच्यावर आपण काय करतो तर प्रोसेस करतो. व्हॉट टाईप ऑफ प्रोसेस डिझाईन वेगवेगळे डिझाईन त्या डिझाईनला काय करतो तर तुम्ही वेल्डिंग फॅब्रिकेशन वर्क ऑर अदर ऍक्टिव्हिटीज पेंट असेल किंवा तुमचं बेंडिंग असेल किंवा वेल्डिंग असेल किंवा ग्राइंडिंग असेल इट्स काइंड ऑफ ह्या काय तर ही काय तर प्रोसेस आहे. दिस प्रोसेस करणं म्हणजे काय असतं तर एंटरप्रेन्योरशिप. आणि एंटरप्राइज मीन्स टोटल तुमची जी फर्म जी आहे कॉल्ड एज एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर मीन्स
to start that particular industry, undertaking that risk. Then entrepreneurship means the process, design, innovations like this. Then एंटरप्राइज मीन्स टोटल ह्या सगळ्या गोष्टींना कन्सिडर करून काय केलं जातं तर एंटरप्रिनरशिप अँड ॲज वेल एज प्लस एंटरप्रिनर दोघांचं ॲडिशन म्हणजे काय तुमची तर एंटरप्राइज म्हणजे आता आपण फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघताय सोनी एंटरप्राइजेस असे नावं तुम्ही कुठं कुठं बघता वन ऑफ माय फ्रेंड ही हॅज स्टार्टेड his own enterprise, that Arunodaya Enterprise. Already some students has done online training, 1 month implant training under that organization, at Arunodaya Enterprises. हे काय तर स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये काय केलं जाते तर काही समथिंग प्रोसेस कम्प्लीट केली जाते आणि तुमचा बिझनेस काय असेल तो इंडस्ट्री स्टार्ट केली जाते ही सब्जेक्ट काय इन्क्लूड केलं ह्या सब्जेक्ट तुम्हाला एंटरप्रिनर एंटरप्रिनरशिप अँड एंटरप्राइज ह्या सगळ्या गोष्टी समजल्या पाहिजे आणि नवीन बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आल्या पाहिजे आता ऑल ऑफ यू नो दॅट अबाउट दॅट दिस कोविड-19 सिच्युएशन काही जणांसाठी ही एक कोविड-19 ही जी पॅन्डेमिक कंडिशन जी होती काही लोकांसाठी ती काय होती तर एक डेंजर हे होती काय म्हणतात सिच्युएशन होती बट काही जणांना जे काय होती तर बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यामध्ये भरपूर म्हणजे आपल्याला कोविडचा आपण एका दृष्टीनं काय करतो तर म्हणजे डेंजर सिच्युएशन म्हणून बघतो बट जे स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स होते लोकलाइज्ड एरियामध्ये त्या लोकांना ही एक काय होती तर अपॉर्च्युनिटी होती बिकॉज ऑलरेडी conducted one lecture on this online lecture during the starting time of COVID situation, and I think in month of May 2020, one of my friend that Mr. Swapnil Chavan is the director of that Asian compressor. मे मध्ये तुम्हाला एक लेक्चर ठेवलं होतं that opportunities in mechanical engineering field post COVID subject होता but in this pandemic situation he has covered near about 45 crore turnover of his industry in this pandemic situation only म्हणजे he has started his unit in month of July 2019 जुलै 19 मध्ये त्याने बिझनेस स्टार्ट केला न्यूली बिझनेस असल्यामुळे काय होतं तर नियर अबाउट 6 to 7 मंथ नियर अबाउट म्हणजे सेल जो आहे त्यांच्या इंडस्ट्रीमध्ये कॉम्प्रेसर मॅन्युफॅक्चर स्क्रूड कॉम्प्रेसर मॅन्युफॅक्चर करत होता तो काय होता तर एकदम ॲव्हरेज पोझिशन बिकॉज मार्केटमध्ये मेनी ऑफ म्हणजे ब्रँड इंडस्ट्रीज अवेलेबल होत्या त्या ब्रँड इंडस्ट्रीला ओव्हरकम करून काय करायचं होतं आपला बिझनेस म्हणजे आपल्या इंडस्ट्रीचे त्यांना काय करायचे होते तर कॉम्प्रेसर सेल करायचे मार्केटमध्ये मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत त्यांना ह्या गोष्टी बघायला वेळ नसतो ते काय करतात तर ब्रँड कोणता त्या ब्रँडवरून काय केलं जातं तर परचेस ऑर्डर वगैरे दिली काय केलं जातं तर परचेस केली जातं जे मार्केटमध्ये आता सध्या ब्रँड होतं ते LG कॉम्प्रेसर ELGI and he has worked in that industry as a
मार्केटिंग ऑफिसर. मार्केटिंग ऑफिसर म्हणून त्यांनी जॉब स्टार्ट केला होता आणि इमिजिएटली विदिन 1 year he resigned that particular job. आणि काय काय केलं तर मार्केटमधली अपॉर्च्युनिटी he has फाइंड. काय फाइंड केले तर मार्केटमध्ये तुम्हाला म्हणजे ट्रस्ट बसणार नाही, बट इंडियामधली किंवा वर्ल्ड मधली सगळ्यात म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जी इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम केली जाते, सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जी कंझ्युम केली जाते तर ती कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटने केली जाते तर कॉम्प्रेसर. म्हणजे कॉम्प्रेसर ही एक अशी फील्ड आहे की वर्ल्ड मधली सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ज्याला कंझ्युम होते तो पार्ट कोणता तर कॉम्प्रेसर. आपण ओनली फॉर सिलेबस that compressor part is only for the 8 marks. The classification of the compressor and explain difference between screw compressor and vent type compressor. हे आपण बघतो. पण ही अपॉर्च्युनिटी जेव्हा मार्केटमध्ये तुम्ही उतरता, मार्केटचा स्टडी करता, त्यावेळेस ती अपॉर्च्युनिटी हॅज फाइंड अँड हॅज स्टार्टेड हिज ओन बिझनेस. देन second objective is to develop skill required to establish and run a successful enterprise. Any organization, any enterprise or any industry, it requires skills for successfully running of that particular organization or industry or enterprise. The skills कोणते कोणते असले पाहिजेत? तुमचं नॉलेज तर तुम्हाला असलं पाहिजे. नंतर रिस्क टेकिंग तुम्हाला ही तर आहेत. देन मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंगचं नॉलेज असलं पाहिजे, मार्केटिंगचं स्किल तुम्हाला असलं पाहिजे. म्हणजे सगळ्यात जास्त पैसा कोण कमवतो तर मार्केटिंग ऑफिसर कमवतो. म्हणजे मार्केटिंगचे आपल्यात सेल्समन वगैरे येतात, तुम्हाला माहित आहे कशा पद्धतीने ते मार्केटिंग त्यांचं प्रोडक्ट सेल करण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या त्यांच्या स्किल थ्रू ते काय करत असतात तर प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी रिक्वेस्ट करत असतात. काही जणांनी प्रोडक्टची क्वालिटी नसली तरी पण ते काय करतात तर सेल करून जातात. हे स्किल पाहिजे. दॅट स्किल comes in under the second objective, that to develop the skills required to establish and run the successful enterprise. Then third is acquaintment with the options available with the new entrepreneurs. Fourth one is to develop feasible ideas to implement in their entrepreneurial career. Feasible ideas, yesterday we already discussed that particular point. Then to formulate business plan, project report for the startup. आता बिझनेस स्टार्ट करताना बिझनेस स्टार्ट करायचं म्हणजे तर एकतर पैसा, मनी, इकॉनॉमी. मनी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. मग हे काय ज्याच्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल असेल त्यांच्यासाठी काय ती मोठी गोष्ट नाही. बट जो कोणी स्टार्टअप करतो and he has not any type of money, कुठल्याही पद्धतीत पैसा किंवा काय फायनान्शियल सोर्स नाही. सोर्स क्रिएट करण्यासाठी बँक लोन वन ऑफ वे.
बँक लोन जर तुम्हाला करायचं असेल तर फॉर दॅट पर्पज दॅट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट comes in that particular to formulate that business plan or project report for the start. मग हा फायनान्शियल बँकेमध्ये तुम्हाला सपोर्ट मिळण्यासाठी बँकेचा सपोर्ट मिळण्यासाठी बँक तुम्हाला डायरेक्टली कोणतेच तुम्हाला लोन प्रोव्हाइड करत नाही. फॉर लोन प्रोव्हाइड करण्यासाठी बँकेला डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाहिजे. त्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये ऑल टाईप ऑफ म्हणजे तो सीए कडून बनवला जातो, चार्टर्ड अकाउंटंट कडून बनवला जातो. त्याच्यामध्ये तुमचा इंडस्ट्री काय स्टार्ट करणार आहे, कोणत्या टाईपची इंडस्ट्री आहे, तुमचे कस्टमर्स कोण आहेत, कस्टमर्सना ॲग्रीमेंट लेटर तुमचं त्यामध्ये मेन्शन केलेलं असतं. तुमचा पेबॅक पिरियड कोणता आहे किती आहे. म्हणजे एखादा लोन तुम्ही 50 लाख रुपीज लोन तुम्हाला मिळालं तर त्याचा पेबॅक पिरियड सुद्धा तुम्हाला तिथं मेन्शन केला पाहिजे की इयरली तुम्ही किती पेमेंट बँकेला रिटर्न करू शकता. या सगळ्या गोष्टींचा प्लॅन जो असतो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये असतो. ते पण आपल्याला या ठिकाणी शिकायचं. देन विथ गव्हर्नमेंट पॉलिसी एजन्सीज जे गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज आहेत, एखादा सक्सेस म्हणजे न्यू स्टार्टअप साठी कोणत्या टाईपच्या पॉलिसीज आणि कुठल्या एजन्सीज आहेत, त्या एजन्सी थ्रू तुम्हाला पॉलिसीज भेटू शकतात. त्या रिलेटेड डिस्कशन आपण करणार. देन कोर्स आउटकम्स. After successfully completion of this course, students can be able to that identify the business opportunity that fit the individual or the group. म्हणजे तुम्हाला बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज पण तुम्हाला समजले पाहिजे. म्हणजे काय तर इन द फॉर एक्झाम्पल इन दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन, सेकंड वेव्ह ऑफ कोविड-19, सेकंड वेव्ह मध्ये काय होतं तर ऑक्सिजन सप्लाय डिमांड आणि रिक्वायरमेंट होते त्यामध्ये मोठा डिफरन्स होता. म्हणजे डिमांड भरपूर असायची आणि सप्लाय काय होता तर कमी असायचा. इन आवर फॉर एक्झाम्पल यू टेक जस्ट एक्झाम्पल ऑफ आवर सोलापूर डिस्ट्रिक्ट. सोलापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये फक्त 2 ठिकाणी ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट होता. एक सोलापूरमध्ये चिंचोळी MIDC मध्ये आणि सेकंड वन इज इन टेंभुर्णी MIDC. नियर बाय टेंभुर्णी MIDC मध्ये कोण राहत असेल तर त्यांना माहित असेल टेंभुर्णी MIDC आणि सोलापूर चिंचोळी MIDC मध्ये फक्त ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट तिथं काय होता तर होता. आणि पूर्ण सोलापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये जी रिक्वायरमेंट होती ऑक्सिजनची मॅक्सिमम रिच लेवलला गेली आणि त्या मानाने काय होता तर सप्लाय कमी असायचा. सो वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम मंगळवेढा, आपल्या कॉलेज पासून नियर अबाउट 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अंतरावर आपलं मंगळवेढा सगळ्यांना माहित असेल. तर ही हॅज स्टार्टेड हिज ओन प्लांट ऑफ ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट थ्रू आवर one of our best outgoing students, Mr. Balaji Survase. With help of him, he has started his own oxygen generation plant. का चालू केला तर मार्केट मधली अपॉर्च्युनिटीज, मार्केटची नीड त्यांनी ओळखून त्यांनी ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट स्टार्ट केला. ते मार्केट अपॉर्च्युनिटी काय होती तर तुम्हाला ऑक्सिजन सप्लाय करणं, डिमांड भरपूर होती
आणि त्यावेळेस तुम्ही बिझनेस तो स्टार्ट केला ऑक्सिजन. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला समजता आल्या, समजायला पाहिजे की अपॉर्च्युनिटीज काय, आपण तो काय स्टार्ट करायचं. इंडिव्हिज्युअल बेसिस और ग्रुप बेसिस. he has started his individual basis म्हणजे प्रायव्हेट ह्याच्यावरती त्यांनी तो स्टार्ट केलेला आहे. आणि फायनान्शियल is strong, so he has started individually that particular business or that oxygen generation unit. And our alumni and best outgoing students, Mr. Balaji Survase, is working in Atlas Copco in compressor field. He has worked in that particular compressor field, and his team and his experienced person has installed that particular oxygen generation plant. And again in Temburne MIDC. आता तो रेग्युलर म्हणजे जे मेडिकल फील्डला तो ऑक्सिजन जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तो मेडिकल फील्डसाठी तो सप्लाय केला जातो. आणि जो रिमेनिंग जो आहे तो इंडस्ट्रीच्या रिक्वायरमेंटसाठी तो काय केला जातो तर रिझर्व ठेवला जातो. इंडस्ट्रीसाठी काय लागतो तर गॅस वेल्डिंग वगैरे जे आहेत, गॅस वेल्डिंगसाठी वगैरे काय लागतो तर ऑक्सिजन लागतो. फॉर दॅट पर्पज म्हणजे दोन्ही पर्पजसाठी त्यांनी तो प्लांट स्टार्ट केला. तो आता सक्सेसफुली रन पण, चालू पण. देन एक्सप्लेन फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग ऑन एंटरप्रेन्योरियल डेव्हलपमेंट. Then analyze various options available for the deciding entrepreneurial career. Then explain various methods and sources for idea generation. In this point that some students has already done physically internship in various इंडस्ट्रीज मध्ये तुम्ही इंटर्नशिप करत असताना तुम्हाला काहीतरी आयडियाच काहीतरी जनरेट झाला, किंवा एखादा प्रॉब्लेम तुम्हाला आता तुम्ही फायनल इयरचा प्रोजेक्ट एखादं मॉडेल बनवता. ते मॉडेल म्हणजे काय असतं तर एखादा एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम तुम्ही इझिली तो सॉल्व करण्यासाठी एखादं न्यू डिझाईन किंवा मॉडेल किंवा न्यू टेक्निक यूज करता. मीन्स दॅट न्यू आयडिया तुम्ही काय करता तर जनरेट करता. त्या आयडियाज तुम्हाला काय करायचं, दिस सब्जेक्ट तुम्हाला शिकायचं. देन डेव्हलप feasible project report suitable for the individual or group. Already we discussed related to this project report. Project report म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तुम्ही स्टार्ट करताय किंवा मायक्रो लेवल इंडस्ट्री तुम्ही स्टार्ट करता. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवताय तुम्ही मीडियम स्केल इंडस्ट्रीचा, स्मॉल मीडियम अँड हे इंडस्ट्रीचे मायक्रो स्मॉल अँड मीडियम इंडस्ट्रीचे टाईप आहेत. मायक्रो ते आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये बघणार, लास्ट चॅप्टर त्या रिलेटेड आहे. एखादी 50 लाख रुपीज पर्यंत तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता. तो टर्नओव्हर किंवा तुमचा तो तुमच्या इंडस्ट्रीचा म्हणजे टोटल बजेट आहे. आणि तुम्ही एखादा नियर अबाउट 2 करोड और 5 करोड रुपीजचं प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरे बनवतात तर हे पॉसिबल नाही आहे. सो डेव्हलप feasible project reports for the suitable for the individual or group
जर ग्रुप ऍक्टिव्हिटी असेल नियर अबाउट 4 to 5 पर्सन, 5, 7, 10 जे कोणी एकत्र येऊन एखादे ऑर्गनायझेशन किंवा एखादी इंडस्ट्री स्टार्ट करत असते, त्यासाठी त्यांची इन्व्हेस्टमेंट प्लस बँक थ्रू फायनान्स सोर्स स्टँड करण्यासाठी मला प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेसेसरी. Then select financial institutions for the getting financial assistance and establishing new enterprise. आता फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन मीन्स नॅशनलाइज बँक, मल्टी शेड्युल्ड बँक, मल्टी स्टेट बँक. देन मार्केटमध्ये बजाज फायनान्स, प्रायव्हेट फायनान्स कंपनी जे आहे, ॲडव्हर्टाईज तुम्हाला मनोरमा फायनान्स, जे ॲडव्हर्टाईज वगैरे तुम्ही बघताय त्या टी व्हीवर, मुथूट फायनान्स, हे जे आहेत काय तर ह्या फायनान्शियल एजन्सीज आहेत. त्यांच्याकडून आपल्याला बिझनेस स्टार्टअप करण्यासाठी फायनान्शियली हेल्प केली जाते. त्याचा काय इंटरेस्ट जो असेल तो आपल्याला पे करावा. जर प्रायव्हेट फायनान्शियल कंपन्यांकडून जर तुम्ही जर लोन उचललेला असाल तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट कोणत्याही टाईपची सबसिडी प्रोव्हाइड करत नाही. फॉर दॅट पर्पज तुम्हाला नॅशनलाइज बँकेकडूनच तुम्हाला लोन तुम्हाला सँक्शन झालेलं असतं पाहिजे. म्हणजे अदर प्रायव्हेट बजाज फायनान्स वगैरे जे आहेत, मुथूट फायनान्स, ते प्रोव्हाइड करतात. बट सबसिडी तुम्हाला जी मिळते ती सबसिडी तुम्हाला भेटत नाही. या सगळ्यांचा स्टडी तुम्हाला आफ्टर completion of this course you will be get the knowledge about particular ideas on that related to this now in section first total 4 chapters, total 4 chapters are there, and that in that section 1 and section 2 are there. In first section there are only 2 chapters are there, and section second there are again 2 chapters only. And section first, that first chapter is a introduction to entrepreneurship, and for the subject number of lectures are required 10. This first chapter, introduction to entrepreneurship, it includes the syllabus, the concept, meaning, definitions of entrepreneur and entrepreneurship, then importance and significance of the growth of entrepreneurial activity, then history, then corporate entrepreneurship, social entrepreneurship, characteristics and qualities of entrepreneurship. What are the characteristics and qualities required for to become a successful entrepreneur? We will see in this particular chapter. Factors influencing entrepreneurial development and motivations. Market survey. Methods, importance in classification and types. So these all points will be covered in this particular first unit in the introduction to entrepreneurship. Second chapter, second unit is entrepreneurship development. The first chapter name is introduction to entrepreneurship. Second unit is entrepreneurship development. This chapter includes the entrepreneurial development programs, EDP. This type of programs
can be organized and covered by that DIG district. जिल्हा उद्योग केंद्र जे असते सोलापूरचं म्हणजे आपलं in our district. That's in Solapur. Yesterday, some students and along with me visited in that particular that office, Jilla Udyog Kendra. Then in this program, we can cover that introduction, curriculum, phases, problems faced by the EDP. Then problems faced by new entrepreneurs at managerial, marketing, financial, and technological, and their problems and solutions. एखादा न्यू बिझनेस, एखादी न्यू इंडस्ट्री, एखादा न्यू स्टार्टअप तुम्ही स्टार्ट केलेला आहे, कोणत्या टाईपचं प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. मार्केटिंग, फायनान्शियल, फायनान्स इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे फॅक्टर आहे. फायनान्शियल शिवाय कुठल्या गोष्टी तुमच्या पॉसिबल नाही. फायनान्स प्रॉब्लेम, टेक्नॉलॉजिकल प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. ह्या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपल्याला करायचा. देन ऑप्शन्स अवेलेबल टू द एंटरप्रेन्युअर्स. फ्रँचायझिंग म्हणजे फ्रँचायझी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता KFC किंवा मॅंगोनीज किंवा मॅकडॉनल्ड हे काय तर वन टाईप ऑफ एंटरप्रेनरशिपच आहे, म्हणजे एंटरप्राइजच आहे. बट त्यांनी काय केलेलं आहे तर त्यांचं कंपनी इंडस्ट्रीचं त्यांच्या मार्केट वाढण्यासाठी याच त्यांनी काय दिले तर फ्रँचाईज दिली. कोणत्याही आपल्या एरियामध्ये जर तुम्ही बघत असाल, म्हणजे सिटीमध्ये वगैरे पुणे वगैरे भागात जाऊन आलेला आहे, तर येवले चहा किंवा खोमणे गुळाचा चहा, बरोबर आहे का? हे काय तर म्हणजे ते सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्टच आहेत त्यामुळे, बिकॉज हे हॅज प्रोव्हाइडिंग दॅट फ्रँचाईज. म्हणजे त्यांची फ्रँचाईज म्हणजे त्यांची जे स्पेशालिटी आहे, ती स्पेशालिटी तुम्हाला जर तुमच्या एखाद्या स्पेशल एरियामध्ये जर स्टार्ट करायचं असेल तर तेच स्टँडर्ड, त्यांचे जे रूल्स रेग्युलेशन ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करून तुम्ही जर हे करत असाल तर तुम्हाला ते फ्रँचाईज केली जाते. त्यामध्ये काय बघायचं, कॅरेक्टरिस्टिक्स, ॲडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन, suitability of the each option. Then special economic zone. Yesterday we discussed related to this point, special economic zone. For this particular for understanding exact says, I suggest that you just watch that Marathi movie, फक्त लढ म्हणा, भरत जाधव यांचा जो मूवी आहे तो मूवी द पर्टिक्युलर सेज हा सब्जेक्ट म्हणजे त्या वर्ड रिलेटेड तुमचा तो मूवी पूर्ण हे करतात. त्या रूरल एरियामध्ये सेज डिक्लेअर केलेला. आता आपण तुम्ही कोकण भागामध्ये वगैरे आपला एक जैतापूर द नेम ऑफ दॅट विलेज, कोकण एरिया, तर न्यूक्लिअर एनर्जीचा प्लांट गव्हर्नमेंटने काय केला होता तर इस्टॅब्लिश करायचं. फॉर दॅट पर्पज टू इस्टॅब्लिशिंग ऑफ दॅट न्यूक्लिअर एनर्जी प्लांट, तो एरिया काय होता तर सेज म्हणून काय केला होता तर डिक्लेअर केला होता. सेज मीन्स दॅट स्पेशल इकॉनॉमिक झोन. तो एरिया फक्त केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज as well as that
ॲटॉमिक एनर्जी जे क्रिएट करणार तिथं, तर त्या रिलेटेड तो काय होता, तर स्पेशल ऑक्युपाय केला होता. हे सेज काय आहे ते आपण बघणार. देन इन सेकंड सेक्शन, तर एंटरप्रेन्युअल प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फॉर दॅट पर्पज, द आयडिया जनरेशन. तुमचे कोणते आयडियाज आहेत न्यू बिझनेस दॅट इंडस्ट्री स्टार्टअप करण्यासाठी, न्यू स्टार्टअप करण्यासाठी आयडिया जनरेशन, सोर्सेस अँड मेथड्स, आयडेंटिफिकेशन and classifications of idea, then creativity steps in creativity, innovation and invention, SWOT analysis. आहे अपॉर्च्युनिटी म्हणून डायरेक्टली तुम्ही इंडस्ट्री स्टार्ट करू शकत नाही. फॉर दॅट पर्पज अनालिसिस इज ऑल्सो important. SWOT analysis, lean canvas model, lean canvas model. uh, Already this topic is covered by that IIPC, IIC members. And फर्स्ट सेक्शन त्यांनी तो फिजिकली घेतला होता, आणि बाकीचा जो आहे रिमेनिंग पोर्शन हेच कवर्ड थ्रू ऑनलाईन. मिस्टर आडावी सर त्यांनी तो कव्हर केलेला आहे, लीन कॅनव्हास मॉडेल. देन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगेन business plan including market plan, financial plan, optional plan, HR plan, significance of project report. We will discuss in details in this detailed in this particular topic. Again, project appraisal aspects, methods, economic oriented appraisal, financial appraisal, market oriented appraisal, technological appraisal, managerial competency appraisal. Appraisal appreciation, एखादा सक्सेस तुमच्या इंडस्ट्रीला किंवा एखाद्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळतात. appreciation is also motivate the एम्प्लॉईला मोटिवेट करण्यासाठी किंवा इंडस्ट्रीच्या ग्रोथसाठी अप्रिसिएशन वगैरे ह्या गोष्टी काय तर इम्पॉर्टंट आहे. देन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, रोल, लँड अलॉटमेंट एक्सेट्रा. म्हणजे जे आता जे कॉर्पोरेशन, जे आपले स्टेट गव्हर्नमेंट जे आहे आपलं महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज allotted the land for the new जे स्टार्टअप करणार आहेत ते स्टार्टअप करण्यासाठी आणि न्यू इंडस्ट्रियलिस्टसाठी लँड स्पेशल अलॉट केली जाते. दॅट लँड इज नोन, काय म्हटलं जातं त्याला, तर MIDC एरिया, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. त्याच्या थ्रू तुम्हाला काय जाते, तर तुम्हाला वेल डेव्हलप्ड लँड तुम्हाला काय भेटते, तर एखादा बिझनेस किंवा इंडस्ट्री स्टार्ट करण्यासाठी तुम्हाला काय केली जाते, तर सेल केली जाते, दिली जाते लीज बेसिस. देन मायक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज अँड सपोर्ट सिस्टम्स. मायक्रो काय असतं, स्मॉल काय असतं, मीडियम काय असतं, एंटरप्राइज. It depends on the turnover of that particular or investment of that industry in lakhs. किती लाख रुपीज और इन करोड रुपीज तुम्ही इन्व्हेस्ट करता, ऑन दॅट बेसिस मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम ह्यामध्ये काय केलं जातं, तर डिवाइड केले जाते तुमचे ऑर्गनायझेशन. In this particular topic, we will discuss the meaning and definitions of micro, small, and medium enterprises.
MSME. MSME means micro, small, medium enterprises. Short form काय तर MSME. Then उद्योग आधार. In MSME, उद्योग आधार, role, importance, registration, etc. उद्योग आधार. It is an important thing for a startup of any kind of industry or business. Then ownership patterns, sole proprietorship, पार्टनरशिप, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, तुम्ही स्वतः स्टार्ट करताय प्रायव्हेटली, किंवा प्रोप्रायटरशिप आहे तुमची, किंवा पार्टनरशिप मध्ये करताय एखादे नियर अबाउट 3 to 4 पर्सन म्हणून तुम्ही पार्टनरशिप मध्ये करताय, किंवा एखादी कोऑपरेटिव्ह मध्ये करताय, किंवा एखाद्या पब्लिक लिमिटेड करताय. ह्या सगळ्या गोष्टी. देन स्टेप्स इन सेटिंग अप स्मॉल युनिट. एखादा स्मॉल युनिट स्टार्ट करण्यासाठी कोणत्या स्टेप्स रिक्वायर्ड. देन रोल ऑफ सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट इन सबसिडीज. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सबसिडीज डिफरंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंटची सबसिडीज डिफरंट. सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे ते न्यू स्टार्टअपसाठी त्यांचे रूल्स रेग्युलेशन आणि त्यांच्या सबसिडीच्या स्कीम्स काय, वेल एज स्टेट गव्हर्नमेंट काय स्कीम देतो, त्यांच्या पॉलिसीज काय आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी करायचा. देन फंडिंग ऑप्शन्स अवेलेबल दॅट एंजल इन्व्हेस्टर्स, व्हेंचर कॅपिटल, कमर्शियल बँक, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, बँक लोन प्रोसिजर अँड डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड. फंडिंग करण्यासाठी कोणते कोणते ह्या सगळ्या गोष्टी, डॉक्युमेंट्स काय काय लागतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या. देन सपोर्ट्स एजन्सीज, बी हे शॉर्ट फॉर्म आहेत, लॉंग फॉर्म आपण त्या टायमिंगला बघायचा. DIC, नाबार्ड, या वर्ड्स कुठेतरी तुम्ही ऐकला असता. ED, EPC, गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या एजन्सीज आहेत. ह्या एजन्सी थ्रू तुम्हाला काय दिलं जातं तर सबसिडीज प्रोव्हाइड केल्या जातात. वन बाय वन आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये ते आपण बघूया. देन टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर्स, TBI. Then exports potential of SMEs, export procedure, incentives and facilities to export entrepreneurs. Last point is the types of taxes and taxation benefits of for the SME sectors, small and medium micro sectors. ह्या सगळ्या गोष्टींचा टॅक्सेस बेनिफिशन जे आहे ते स्टार्टअप साठी अबाउट फर्स्ट 5 years, पहिले 5 वर्ष कुठल्याही टाईपचा टॅक्स तुम्हाला गव्हर्नमेंट घेत नाही. ही गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे. त्या स्कीम्स अंडर कोणते कोणते टॅक्स आहेत ते तुम्हाला कोणत्या ह्याच्यात स्कीम मधून तुम्हाला रिटर्न भेटू शकतो, हे सगळं आपल्याला 4th चॅप्टर मध्ये बघायचं. So these are the points we will discuss one by one in the lecture time. Then for 25 marks, internal continuous assessment, ICA, means term work. There are 6 assignment based ह्यामधले तुम्हाला नियर अबाउट 5 तुम्हाला असाइनमेंट काय करायचे तर सॉल्व्ह करायचे. ते कोणते कोणते आहेत तर केस स्टडी ऑन मेल एंटरप्रेनर, एखादी केस स्टडी तुम्हाला सॉल्व्ह करायची. देन
केस स्टडी ऑन फिमेल एंटरप्रेन्योर. मेल आणि फिमेल मध्ये काय डिफरन्स असू शकतो एखादी एंटरप्राइज तुम्ही स्टार्ट करताना. ते वेगवेगळ्या केस स्टडीज वरती स्टडी करायच्या. देन केस स्टडी ऑन सोशल एंटरप्रेन्योर. इंटरव्ह्यू ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योर. तुमच्या लोकलाइज एरियामध्ये एखादा कोणी न्यू स्टार्टअप केलेला असेल त्याचा एखादा इंटरव्ह्यू. देन SWOT analysis of existing enterprises. Yeah, I think those who are done that physically and 1 month in plant training ज्या इंडस्ट्रीमध्ये केलेला तर त्या इंडस्ट्रीचे स्वॉट अनालिसिस एक्झिस्टिंग म्हणजे जे तुम्ही 1 मंथ इन प्लांट ट्रेनिंग केलेलं आहे तर त्यामधलं त्या इंडस्ट्रीचे स्वॉट अनालिसिस तुम्हाला मिनिमम म्हणजे कमीत कमी 2 एखाद्या म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्ही इंटर्नशिप केलेले त्या ऑर्गनायझेशनचा आणि सगळ्यात जवळपास लोकलाइज एरियामध्ये जे एंटरप्राइज असेल तर त्याचे स्वॉट अनालिसिस तुम्हाला करायचं. देन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिझनेस प्लॅन फॉर द स्टार्टिंग स्मॉल युनिट. एखादा न्यू स्टार्टअप करताय तुम्ही एखादा न्यू बिझनेस स्टार्ट करताय तर त्या न्यू बिझनेससाठी ज्या आयडियाज बिझनेस प्लॅन तुम्ही स्टार्ट करणार आहे तर त्या रिलेटेड तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचा. सो दीज आर द 6 assignments. You can say that tutorials for term of purpose. Then you can use that books Management of Small Scale Industries by J.C. Sabu. Then Small Scale Enterprise and Entrepreneurship, Vasant Desai. Then Entrepreneurial Development by S.S. Thanka or Chand publication. You can use the textbooks for the study purpose. These are the reference books. Dynamics of Entrepreneurial Development and Management, Dr. Vasant Desai. Entrepreneurship is Robert D. Then social entrepreneurship for the 21st century. Innovation across the non-profit, private, and public sectors. Corporate entrepreneurship. These are the reference books. Okay. So this is about your syllabus of our subject. Uh, Due to some problem that Wangper sir has not conducted his lecture.
from 10:30 to 11:30. At 11:30, your officially lunch break is there. And immediately after lunch break, 12:30, that our ED lecture was scheduled. I want to continue this lecture to 11:30 to 12:30. And you can take the break from 12:30 to 1:30, and immediately your next lecture will be continue from the 1:30 onwards. चालते का? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. चालते का? Okay, sir. Okay, sir. Continue, sir. Okay. So in this chapter, mainly focus काय तर आपला तर बिकम अ सक्सेस. तुम्हाला एखादा एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलप करण्यासाठी नियर अबाउट सम स्टुडंट्स, काही जणांनी म्हणजे फॉर कोण सिरियस घेते किंवा नाही घेते, पण फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट दिस सब्जेक्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज while we are studying in final year, that time such type of government that times government म्हणजे असं एवढं पॉझिटिव्हली नव्हतं. रिसेंटली ह्या नियर अबाउट 5-6 वर्षांमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींवरती फोकस केला जातो. बिकॉज जे